చేసి చెరుకును రద్దు చేసిండు, గిట్టుబాటు ధర ఇయ్యక పసుపు రద్దు చేసిండు, మొక్కజొన్నలు, సోయాబీన్, ఎర్రజొన్నలు. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో ఆరోపణ ఎదుర్కొంటున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఈడీ విచారణకు హాజరయ్యారు. ఢిల్లీలోని కేసీఆర్ నివాసం నుంచి ఆమె భారీ బందోబస్తు నడుమ ఈడీ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూసి ప్రతిపక్షాలు ఓర్వలేకపోతున్నాయని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆరోపించారు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో భూత్పూర్ చంచోలి జాతీయ రహదారి నిర్మాణానికి మంత్రి పూజ చేశారు. పదంలో మహబూబ్నగర్లో ఉండే ముఖ్యంగా మా యువకులకు ఇక్కడనే ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలి, మా యువత ఇక్కడనే బతకాలి, ఏదో కళ్ళబొల్లి మాటలతో వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కాదు, అన్నం పెట్టే తల్లిదండ్రులకు అన్నం పెట్టేటువంటి స్కీమ్ కావాలి, వాళ్ళ భవిష్యత్తు నాకు ముఖ్యం అనే ఉద్దేశంతో మరి రోడ్ కనెక్టివిటీస్ ఇవన్నీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇండస్ట్రీస్ వస్తాయనే నెపంతో ఈ పక్కల్నే 400 ఎకరాల్లో అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి ఐటీ కమ్ ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి యాంటోనీ అల్బానీస్తో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీలో ప్రతినిధి స్థాయి ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. భారత్ ఆస్ట్రేలియా వార్షిక సదస్సు సందర్భంగా ఇరు దేశాలు పలు రంగాల్లో ముఖ్యంగా రక్షణ, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం కోసంపై చర్చలు జరిపించారు. From the Australian side, it will be the Honorable Barry O'Farrell, High Commissioner of Australia in India, and from the Indian side, Srimati Sujata Chaturvedi, Secretary Sports, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports. Thank you. Next, we have the exchange of the audiovisual co-production agreement between the Government of Republic of India and the Government of Australia. From the Australian side, it will be the High Commissioner of Australia to India. From the Indian side, Sri Apurva Chandra, Secretary, Minister of Information and Broadcasting. Our next agreement is the exchange of terms of reference for India-Australia Solar Task Force. From the Australian side, it will be the High Commissioner, and from the Indian side, Shri Bhupinder Singh Bhalla, Secretary, Minister of New and Renewable Energy. Our next exchange is of a letter of intent between the Government of India's Atal Innovation Mission and the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Australia for furthering cooperation in innovation. From Australia, it will be the High Commissioner, and from the Indian side, Dr. Chintan Vaishnav, Mission Director, Atal Innovation Mission, Niti Aayog. Ladies and gentlemen, that concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson to take forward the proceedings. Honorable Prime Minister of Australia, His Excellency Mr. Anthony Albanese, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Ministers, members of both delegations, friends from the media, I now welcome you to the press statements following today's meetings between the two leaders. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir. Your Excellency, प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज़ी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी का भारत में उनके पहले स्टेट विजिट पर हार्दिक स्वागत करता हूं
पिछले साल दोनों देशों ने प्रधानमंत्रियों के स्तर पर वार्षिक समिट करने का निर्णय लिया था और प्रधानमंत्री एल्बेनीजी की इस यात्रा से इस श्रृंखला का शुभारंभ हो रहा है। भारत में उनका आगमन होली के दिन हुआ और उसके बाद हमने मिलकर क्रिकेट के मैदान में पे कुछ समय बिताया। कलर्स, कल्चर और क्रिकेट का यह सेलिब्रेशन एक प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता के जोश और उल्लास का उत्तम प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज हमने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स के विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संबंध भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक प्रमुख आधार है। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की परस्पर मान्यता के लिए एक मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। हम मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यह छात्रों, कामगारों और प्रोफेशनल्स के लिए लाभदायक होगा। भारतीय प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट समुदाय है। यह इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के समाज और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री एल्बेनीजी और मैं इस बात पर सहमत है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध
वैश्विक समुदायों वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बताया और ऑस्ट्रेलिया के सतत सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं और आज हमने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे बीच सहयोग पर भी चर्चा की। इस वर्ष मई में क्वाड लीडर्स समिट के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री एल्बेनीजी को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद सितंबर में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री एल्बेनीजी का फिर से स्वागत करने का मुझे अवसर मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री एल्बेनीजी का भारत में हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से हमारे संबंधों को नई गति और मोमेंटम मिलेगा। धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon Honorable Prime Minister of Australia to deliver his remarks. Well, thank you very much, and I was very pleased to meet Prime Minister Modi again after our meetings at the G20 and the East Asia Summit last year. And I look forward very much to hosting Prime Minister Modi in Australia for the Quad Leaders Summit in May, and then returning to India in September for the G20 Leaders Summit. The relationship with India is multifaceted. The frequent high-level contact between Australia and India. టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ధూళిపాల నరేంద్ర కుమార్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ కానించి అధికార పిచ్చి పట్టుకున్నటువంటి జగన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యం అవుతుంది. దానికి అనేక ఉదాహరణలు. స్థానిక సంస్థల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల్ని నామినేషన్ కూడా ఇలా పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్లని, ఎంపీటీసీలని, జెడ్పీటీసీలని, అట్లాగే తిరుపతి బై ఎలక్షన్ చూసాం. తిరుపతి బై ఎలక్షన్లో ఆ రోజు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి కానీ ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానీ మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రివర్గం అంతా కూడా అక్కడ వాలిపోయి పక్క నియోజకవర్గాల నుంచి పక్క జిల్లాల నుంచి దొంగ ఓటర్లని తీసుకొచ్చి ఏ విధంగా బస్సుల్లో దింపి దొంగ ఓట్లు వేయించి తిరుపతి బై ఎలక్షన్లో ఎంపీ బై ఎలక్షన్లో గెలిచారో మీడియా సాక్షిగానే చూసాం. ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యం అవటం అందరం చూసాం. ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈరోజు శాసన మండలి ఎలక్షన్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎంత కక్కుర్తయా జగన్మోహన్ రెడ్డి నీకు? ఏంటి అధికార కాంక్ష నీకు? ఒకేమో ప్రజల డబ్బు ఈ రాష్ట్రంలో మొత్తం లూటీ చేశావు. ఇవాళ నీ దెబ్బకి 2000 రూపాయల నోట్ అనేది కనీసం చూద్దామన్నా కనపడనటువంటి పరిస్థితి నీ దెబ్బకి ఇవాళ రాష్ట్రంలో వచ్చింది. నీ అధికార పిచ్చికి పంచాయతీ, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, ఎంపీపీ బై ఎలక్షన్లు జరిగితే ప్రజలు స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఓటేసే హక్కు కోల్పోయారు. పోటీ చేసే హక్కు కూడా రాజకీయ పార్టీలు కోల్పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఏంటి నువ్వు ఇవాళ పట్టభద్రుల రాయలసీమ పట్టభద్రుల ఎన్నికల్లో ఒక తిరుపతిలోనే 1000 ఓట్లు, దొంగ ఓట్లు. ఒక ఆటో డ్రైవరు ఆటో స్టాండ్లో దాదాపుగా 60 ఓట్లు. ఏంటిది? 61 ఓట్లని ఆటో డ్రైవర్లు పెట్టావు. నీ వైసీపీ పార్టీ ఆఫీస్లో అఫీషియల్గా మా దగ్గర రికార్డు ఉంది. అఫీషియల్గా ఏదైతే మున్సిపల్ కమిషన్ ఇచ్చిన రికార్డు ప్రకారం ఆ వైసీపీ పార్టీ ఆ డోర్ నెంబరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్గా ఉంటే 48 ఓట్లు
దాని మీద రిజిస్టర్ చేశావు. ఖాళీ స్థలంలో 16 ఓట్లు 10 ఓట్లు ఈ విధంగా ఒక చిన్న ఇంటిలో అంటే 20 గజాలు ఉన్నటువంటి ఇంటిలో 12 ఓట్లని రిజిస్టర్ చేస్తే సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ గారు కూడా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మీడియా సాక్షిగా చూపించే నివ్వెరపోయింది మీడియా. అంటే ఎన్నికల్లో నీ అక్రమాలు ఇన్ని రకాలుగా చేయొచ్చా జగన్మోహన్ రెడ్డి? నువ్వు ఏ విధంగా ఎన్నికల్లో గెలుస్తా ఉన్నావు? 2019లో అలా గెలిచావు, స్థానిక సంస్థల్లో అలాగే చేశావు, తిరుపతి ఎంపీ బై ఎలక్షన్లో అలాగే చేశావు. ఇప్పుడు చివరికి ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ పోటీలో 10th క్లాస్ చదివిన వాళ్ళకు ఓటు హక్కు కల్పించినటువంటి ప్రబుద్ధుడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి. మేము సాక్ష్యాధారాలతో సహా మా ఎమ్మెల్యే రామానాయుడు గారు, మాకు అక్కడ ఉన్నటువంటి సుగుణమ్మ గారు కానీ మా నాయకులు గారు కానీ స్పష్టంగా సాక్ష్యాధారాలతో సహా వాళ్ళ వాయిస్ రికార్డులు, వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి ఒరిజినల్గా చదువుకున్నటువంటి 10th క్లాసా 5th క్లాసా అయ్యి వాళ్ళ డోర్ నెంబర్లు అన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళి పోలీసులకు ఇచ్చాం, కలెక్టర్ గారికి ఇచ్చాం, ఎస్పీకి ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఎన్నికల కమిషను ఎవరైతే ఎన్నికల కమిషనర్ గారు ఉన్నారో అమరావతిలో, ఆయనకి ఇప్పటికీ మా ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు గారు కానీ మా వర్లా రామయ్య గారు కానీ మా లీగల్ సెల్ అడ్వకేట్స్ కానీ 9 కంప్లైంట్లు ఇప్పటికీ ఇవ్వటం జరిగింది. ఇంత ప్రజాస్వామ్యం కూని అవుతా ఉన్నా వ్యవస్థలన్నీ ఎందుకు పట్టనట్టు ఉన్నాయి? చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందండి. ఒక డమ్మీ ఓటు ఉంటేనే దాని మీద ప్రూఫ్లతో సాక్ష్యాధారాలతో కనుక పెడితే ఇమీడియట్ గా ఎలక్షన్ కమిషన్ రెస్పాండ్ అయ్యి దాన్ని మీద చర్యలు తీసుకుంటారు. ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు. ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ తెలిపారు. మార్చి 15వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 4వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్న ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ఏర్పాట్లపై రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి శనివారం జిల్లా కలెక్టర్లు, పోలీస్, ఇంటర్మీడియట్ అధికారులతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ల సంఖ్యను పెంచాలని, పరీక్షా కేంద్రాల పరిధిలో 144 సెక్షన్ అమలు చేయాలని, పరీక్ష పేపర్లు తీసుకొచ్చినప్పుడు, సమాధాన పత్రాలు తీసుకువెళ్లినప్పుడు అవసరమైన పోలీస్ బందోబస్తు పరీక్షా కేంద్రాల పరిసరాలలో గల జెరాక్స్ సెంటర్లను మూసివేయాలన్నారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద వైద్య సిబ్బంది, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు, మందులతో క్యాంపు ఏర్పాటు చేయాలని, పరీక్షల సమయంలో విద్యుత్ అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, విద్యార్థులు సకాలంలో పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరేలా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సులను నడపాలని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీవి విద్యాసాగర్ నాయుడు, డీఎస్పీ ఏ సుభాష్, జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారి డి మంజుల వీణ పాల్గొన్నారు. After completion of the examination, the answer sheets are collected, bundled into packets, and they are carried and transported to the nearest post office where the CS will be put. The request to the police department is to ensure the reverse pattern. Next, please. This is the new bifurcated districts pattern for a number of centers of each district along with the first year, second year, and this is the subdivision of general subject and vocational subject. There will be intermediate vocational education examinations also. A total of 10,03,634 students are taking the examination for the curricular. Next. These are certain
leaders are requested to kindly coordinate, ensure, monitor with the client departments. Most importantly, coordination meetings are already being held by collectors, so the RMOs are engaged with the respective line departments. The request is to ensure the imposition of prohibitory orders under Section 144 of the CRPC within a radius of 100 meters recently in the examination centers. The next aspect. బషీర్బాగ్లోని ఈడీ కార్యాలయం ముట్టడికి ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఆశిష్ కుమార్ కార్యకర్తలతో ఈడీ గేటు ముందు బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. కవితను అరెస్టు చేస్తే రాష్ట్రాన్ని అగ్నిగుండం చేస్తామని హెచ్చరించారు. మోడీ ఈడీలు ఈ కక్షపూరితమైన చర్యలు తీసుకోవడంతో ఎక్కడ భయపడేది లేదు. వీళ్ళు ఏదో రాజకీయ కోసం మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారిని భయపడిద్దామనుకుంటూ, అదేవిధంగా బండి సంజయ్ గారు మీరు తక్షణమే కవితపై చేసిన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలి. లేకపోతే తెలంగాణ ప్రజల చేత మీరు చెప్పు దెబ్బలు తినడం తథ్యము. ఏమంటారు మీరు? కవితక్కని ఈడీ అరెస్ట్ చేయకపోతే ముద్దు పెట్టుకుంటారా? మీ భార్యని, మీ బిడ్డలని, మీ అక్క చెల్లెలని మాట్లాడుకుంటారా? తక్ష జాగ్రత్త బండి సంజయ్, చెప్పులు దెబ్బలు తినడం తథ్యం నువ్వు. బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు కూడా బండి సంజయ్ పై తక్షణమైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి. తనని పార్టీ నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. జై కవితక్క! తీసుకొని కొడతాం బీజేపీలోని. బండి సంజయ్ ఒక చిల్లర నాయకుడు, ఒక డివిజన్ అధ్యక్షుడు కూడా పనిచేయడు, గల్లీ నాయకుడు కూడా పనిచేయడు, వేస్ట్ కాడు. వానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఇచ్చి చిల్లర వేసింది బీజేపీ పార్టీని. ఈ రోజు ఆడవాళ్ళే నంది వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అట్లా టీచర్ని అట్లా దిక్కులేని దానిలాగా మాట్లాడుతుంది. ఒక ఆడదేనాది. కాబట్టి నేను ఎందుకున్నా ఆడవాళ్ళు తప్పు చేసి, ఎవరు తప్పు చేసినా చట్టపరంగా ఉంటే అన్ని సాక్ష్యాలు ఉంటే చేయండి. అంతేగాని చిల్లర వాళ్ళ రాజకీయ కోసము, మీ పార్టీ కోసం అధికార దాహంతో ఈ విధంగా బీజేపీ వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు. చాలా తప్పని తెలిసిన కవితక్క మీద చేతులు వేస్తే చెప్పులతో కొడతాం, చేతులుగా కొడతాం బీజేపీ నాయకులు. ఇక్కడ ఈడీ వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారండి. బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తే ఈడీ వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా కవితక్క ఏదో నేరం చేసిందని కవితక్క మీద లేనిపోయిన అబద్ధాలు చేసి ఇచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి బీజేపీ వాళ్లకు, ఈడీ వాళ్లకు నేను తెలియజేస్తున్నా, మీరు న్యాయంగా వ్యవహరించండి. ఈడీ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నా, మీరు నరేంద్ర మోడీ చెప్పినట్టు, బండి సంజయ్ చెప్పినట్టు వినకండి మీరు ఈడీ వాళ్ళు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా న్యాయం ఉంటే చేయండి, లేకుంటే కవితక్క మీద చేతులు వేస్తే చెప్పులతో కొడతాము. ఈడీ వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాం, మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఏమన్నా కానీ రండిరా, ఎవరైనా అరెస్ట్ చేస్తారా ఇక్కడ రండిరా, చూసుకుందాం, రండిరా, తెలంగాణలో చూసుకుందాం. మీరు కవితక్క మీద చేతులు వేసి చూపియండి, మేము తెలంగాణలో ఏం చేస్తామో చూడండి. బీజేపీ ఆఫీసులు ముట్టడిస్తాం, బీజేపీ వాళ్ళని కట్టడి చేస్తాం. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో చాలా అభివృద్ధి జరిగింది. మీరు మీ అధికార దాహంతో ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజల మీద, తెలంగాణ నాయకుల మీద మీరు లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కవితక్క ఎంత మంచిగా పనిచేసింది. మీరు ఏదో ఒక అమ్మాయిని, ఆడపిల్లని చూడకుండా మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఏం చేసిందిరా? చూపియండి రా తప్పు. ఇన్ని రోజులకు ఏం చేసిండ్రు? మీరు ఢిల్లీలో అరెస్ట్ చేస్తే మేము గల్లీలను అందరినీ నిర్బంధిస్తామని తెలియజేస్తున్నా. లేనిపోని ఆరోపణలు చేయొద్దు. కాబట్టి డీకే అరుణకు, బండి సంజయ్ కి, నరేంద్ర మోడీకి హెచ్చరిస్తున్నా, లేనిపోని ఆరోపణలు చేసి కవితక్క మీద అరెస్టులు చేస్తే అక్రమ అరెస్టులను మేము నిరసిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈడీ వాళ్ళు కూడా న్యాయాలు నిర్ణయించాలి. పిచ్చి ఆరోపణలు చేసి నరేంద్ర మోడీ చెప్పినట్టు మీరు వినొద్దని తెలియజేస్తున్నా. ఒకవేళ కవితక్క మీద చేతులేస్తే ఈడీ అయినా బీజేపీ వాళ్ళకైనా ఇదే తెలియజేస్తున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఈడీ విచారణకు హాజరు. ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి యాంటోనీ ఆల్బనీస్తో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఢిల్లీలో ప్రతినిధి స్థాయి ద్వైపాక్షిక చర్చలో. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.